کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. 60 سال 80 سال 100 سال کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا. 100 سال بہت زیادہ، اس سے پہلے ہی ہم نے چلے جانا. ہاں ایسے ہی بالکل ایسے. جب سے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے تب سے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. ہمارے استاد محترم کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے. ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. بس توحید ٹھیک ہوگی. بس توحید میں اللہ سے دعا گوں جو ہے نا میرے خاص جو ہے نا والد اور والدہ کی توحید اچھی ہو جائے. اس کے لیے جو ہے نا میں اگر اس دنیا میں مجھے اگر کوئی ٹینشن ہے نا اس معاملے میں تو یہی ہے میرے امی ابو کی جو ہے نا توحید بہتر ہو. نہیں کیا مطلب ہے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہو. تو ویسے مجھے پرسنلی کسی بندے کی ٹینشن نہیں، صحیح وہ ہے. چاہے جو مرضی سوچے. مجھے یہ ٹینشن ہے میرا رب میرے بارے میں کیا سوچا. کیا بات. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے لیے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے لیے ہم سب کے لیے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں، ہم نے اس کو فالو کیا. یہ امپورٹنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی جناب؟ سلمان. سلمان. جی سلمان سلیمان ہے یہ سلمان. سلمان بھائی کدھر سے؟ مظفر گڑھ. اللہ اکبر. مظفر گڑھ سے. ویلکم جی آپ کو جہلم اکیڈمی میں. جی بہت شکریہ. سلمان بھائی جی کیسا رہا سفر جی؟ بس اللہ کا کرم الحمدللہ. بہت رات سے آئے ہوئے ہیں؟ جی نہیں صبح آپ پہنچے ہیں ادھر ہی. صبح پہنچے ہیں؟ ہاں جی کل رات کو بیٹھے تھے اور صبح ادھر ہی آ گئے سیدھا ادھر ہی. رات کتنے بجے بیٹھے تھے؟ کل رات بیٹھے تھے 9 بجے کا ٹائم ہے. رات 9 بجے. جی اور صبح کتنے بجے پہنچے؟ یہ کوئی 7:30 بجے نہیں 7 بجے تک آ گیا. 7 بجے پہنچ گئے. پہنچ گیا تھا. ٹھیک رہا سفر؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. ویلکم. پھر آپ کو جہلم اکیڈمی میں ناشتہ کیا؟ جی الحمدللہ ناشتہ کر لیا. ناشتہ ٹھیک تھا؟ بالکل VIP. چلے گٹ. چنے جو ہے نا وہ خصوصاً خاص جو ہے نا پسند آیا. بہت اچھا ذائقہ تھا. اچھا ذائقہ تھا. چلے جزاک اللہ. اچھا جی سلمان بھائی اب یہ بتائیں کہ کس مسلک میں پیدا ہوئے، گھر سے کیا فرقہ کیا ملا، کون سا دین لیا؟ یہ جب میں بچہ تھا، جب میں چھوٹا تھا، میرے جو ہے نا دادی کا جو تھے ابو کی طرف سے ان کا جو گھرانہ تھا وہ تھوڑا جو ہے نا بریلوی ٹائپ کا تھا، اور جو امی کا تھا وہ دیوبندی ٹائپ کا تھا. اور جو میرے ابو تھے خاص وہ جو ہے نا ان کے جو استاد سے جن سے انہوں نے کام سیکھا تھا وہ اہل تشیع تھے. اچھا. ہاں جی اس لیے میرے ابو جو ہے نا وہ اہل تشیع والی نماز پڑھتے تھے، اور امی جو ہے نا دیوبندی والی یا بریلوی والی کہہ لو. داد کا بریلوی، ہاں. نان کا دیوبند، اور والد صاحب جو ہیں وہ اہل تشیع کے ساتھ رہ رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. جی. اب آپ لوگ کیا فالو کر رہے تھے؟ جب میں بچپن میں تھا تو بس سنی کا پتا تھا مجھے. سنی. تب میں جو ہے نا دین میں اتنا جو ہے نا سیریس نہیں تھا میں، نہ ہی مجھے کچھ علم تھا اس کا. جب سے مجھے پتہ چلا تب سے تھوڑا جو ہے نا میرا فوکس بڑھ گیا. مجھے سمجھ آ گیا کہ جو ہے نا ایسے جو ہے نا نظام نہیں چلتا. یہ فانی دنیا 60 سال 80 سال 100 سال کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا. 100 سال بہت زیادہ، اس سے پہلے ہی ہم نے چلے جانا ہے. ہاں ایسے ہی بالکل ایسے. جب سے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے تب سے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. ہمارے استاد محترم کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے. ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. نہیں میرا کوشچن یہ ہے جب آپ یعنی اس ماحول میں رہ کے تو وہ بریلوی دربار والا یہ سارا سلسلہ آپ چلا رہے تھے. دربار والا زیادہ نہیں تھا، بس سنی والا تھا. درباروں پہ جانا زیادہ نہیں تھا. اچھا. ہمارے گھر والے زیادہ نہیں جاتے تھے. ختم چلی سوا بس یہ سسٹم یہ چل رہا تھا. ہاں جی بریلویزم تھا. ہاں جی ہاں جی. پھر انجینئر صاحب کب آئے لائف میں؟ یہ انجینئر صاحب 3-4 سال پہلے آئے ہیں. میرے دوست ہیں ان کو تعارف ہوا، ان کے بعد ان کے جو ہے نا سالے جو ہوتے ہیں ان کے تعارف ہوا، انہوں نے مجھے تعارف کروایا. پھر میرے ذہن میں ایک سوال تھا جو ہے نا میرے ابو نماز جو پڑھتے تھے نا رفلی دین والے اہل تشیع والے، میں یہ سمجھتا تھا کہ جو ہے نا وہ غلط نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ایک دفعہ ان سے سوال کر لیا جو یہ آپ نماز پڑھتے ہو کیا جو ہے نا یہ حضرت علی سے یا حضور پاک سے ثابت ہے جو آپ یہ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا نہیں مجھے نہیں پتہ اس کا. مطلب ہم نے اپنے استاد سے سیکھا، گھرانے سے سیکھا، وہیں سے جو ہے نا یہ پڑھا. پھر میرے ذہن میں نا یہ سوال اڑ گیا. مجھے تعارف پہلے ہوا تھا تب میں نے انجینئر صاحب کو اتنا سیریسلی نہیں لیا.
फिर उसके बाद में मैंने इस पर रिसर्च की, दूसरे उलमा को भी सुना, फिर मुझे जब तारुफ हुआ था तो मैंने इंजीनियर साहब को सुना। यहाँ से जो है ना मेरा सिलसिला थोड़ा सा चल पड़ा, जब मुझे मेरा जवाब मिल गया। ठीक हो गया, जब इंजीनियर साहब को सुना दिमाग खुलता गया, बात समझ आती गई, हाँ कबूल कर लिया। हाँ जी, क्योंकि वो जो है ना बात रेफरेंसेस के साथ करते हैं, हवाला देते हैं। माशाल्लाह। कुरान की बात हो तो आयत का भी हवाला दे देते हैं, तर्जुमा भी बता देते हैं। हमें तो उस वक्त पता भी नहीं था तर्जुमा क्या होता है, हमें तो बस यही पता था कुरान मजीद अरबी की तरह, बस इसको पढ़ने से सवाब मिलता है। आपको बात समझ में जब आ गई तो फिर आपने अपने घर वालों को बात समझाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बताई, काफ़ी कुछ जो है ना मैं समझता हूँ जो पहले जो है ना ख़त्म चलीसमें वगैरह थे ना, ये थोड़ा बहुत कम हो गया। बस तो ही ठीक हो गई उनकी? बस तौहीद मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ जो है ना मेरे ख़ास जो है ना वालिद और वालदा की तौहीद अच्छी हो जाए, इसके लिए जो है ना मैं अगर इस दुनिया में मुझे अगर कोई टेंशन है ना इस मामले में तो यही है, मेरे अम्मी अब्बू को जो है ना तौहीद बेहतर हो। नहीं, क्या मतलब है, समझाने की कोशिश करते हो? जी जी जी, समझाने की कोशिश ये करता हूँ। नमाज भी पढ़ते हैं अम्मी, तो जो है ना कोशिश होती है कि 5 वक्त नमाज पढ़ें। अब्बू की थोड़ी सी नमाज रह जाती है, वो ड्राइवर हैं, तो उनके जो है ना तौहीद ठीक नहीं है। मतलब मांगने वाला जो है ना दरबारों से या पीरों से, या जो है ना 11वीं होगी, ये वाला सिस्टम जो है ना थोड़ा सा। नहीं, आपने कोशिश की उनको बात बताने की? जी, 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 वो समझ नहीं रहे? जी, काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर हो गया। पहले जो है ना जिस तरह से चलता था सिलसिला, अब जो है ना उससे नहीं, मैं तौहीद की बात कर रहा हूँ। तौहीद सीधी सी बात है कि जब बंदे को तौहीद समझ में आ गई हो तो खुद व खुद ही नहीं मांगेगा। नहीं, हम बात करते हैं ना, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो सुन लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा वैसे कर देते हैं। ये मसला बस डराए उनको। हाँ जी, इस बात से डराए, और हाँ जी, ये जो है ना अकीदा, ये अगर आपका गया तो मारेंगे। हाँ जी, ये असल में मुझे, अगर मैं वही बात बता रहा हूँ, अगर मुझे इस दुनिया में कोई टेंशन है ना, वो इस बात की ही टेंशन है। मैं खाली टेंशन नहीं लेनी, उनको भी समझाना है और इस तरह जोर जोर से समझाना है और हर दफा समझाना है। बस फिर हमारे घर में जो है ना एक मेरा बड़ा भाई है जिसने ना मुझे सपोर्ट किया, उनको बात समझ आ गई, अल्लाह का करम है, तो मुझे ज़रा सपोर्ट मिल गया उनकी। तो मुझे भी कहा जाता था कि जो है ना ये ख़त्म दिल दे दो, या 11वीं का ख़त्म दे दो, या वो मौला मुश्किल कुशा का जो है ख़त्म दे दो। मेरे कई दफ़ा जो है ना मामला थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, लेकिन मैंने ख़त्म नहीं दिया। मैंने कहा जो चीज़ मुझे समझ आ गई है ना, मैं अल्लाह के साथ शिरक नहीं करूँगा। अल्लाह हो, सबसे बड़ी बात ये है यार, जी, सबसे बड़ी बात। दीन जब आपको समझ आ जाता है ना इंसान को, तब जिसको समझ आ जाए वो अड़ जाता है, वो कहता मैं ये गलती नहीं करूँगा जिसका हुक्म नहीं है। सही होगा। अच्छा सुलमान, अब घर वालों का तो स्टेटस बता दिया, ये सुन्नत नमाज भी शुरू की? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक वो हो। मैंने आपको बताया, मेरा मसला यहीं से स्टार्ट हुआ था कि जो हम नमाज पढ़ते हैं, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज है भी सही या नहीं। माशाल्लाह, ठीक हो गया। यहाँ से मुझे जो है ना इंजीनियर साहब का तारुफ हुआ, मुझे मेरा जो सवाल था वो जवाब मिल गया। उसके बाद से जो है ना मैं इंजीनियर साहब को ज़्यादा समझाने लगा। अच्छा, जब से आपने दीन का ये सिलसिला शुरू हुआ और दावत आप लोगों के आगे भी, दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे, घर वालों के साथ भी कर रहे हैं, जी, इस दौरान जब आप इंजीनियर साहब के वीडियोस देख रहे होते हैं, जी, तो आजकल माशरे में अब खैर अब तो बहुत बेहतरी आ गई है। पहले होता था कि लोग देखते थे इंजीनियर को सुन रहे हैं और लोग फिर आगे से एक वो रिएक्शन का रद्द-ए-अमल का, हर जो है अमल का रद्द-ए-अमल तो होता है, तो वो फिर देते थे। जी जी, मुख्तलिफ बातें करना, मुख्तलिफ जी, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। ये बात आपके साथ कोई ऐसा वाकया, कोई दीन के हवाले से, ये कोई मस्जिद हमारे- में? ये सब चलता रहता है जो है ना, हर बंदे के साथ चलता है। वैसे मुझे पर्सनली किसी बंदे की टेंशन नहीं है, सही है। वो चाहे जो मर्जी सोचे, मुझे ये टेंशन है मेरा रब मेरे बारे में क्या सोचता क्या बात है। है। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेरे लिए पैगाम छोड़ के गए हैं, हमारे लिए, हम सब के लिए पैगाम छोड़ के गए हैं, हमने उसको फॉलो करना क्या है। मेरे बात। लिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरे बंदे की मुझे ज़रा भी फिक्र नहीं है वो मेरे बारे में क्या सोचता है। हालांकि मेरे उस्ताद मुझे कहते हैं, जब मैं हाथ बांध के नमाज़ पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं जो है ना ये अहले हदीस वाली नमाज़ पढ़ता है, जब हाथ खोल के पढ़ता हूँ वो कहते हैं अहले तशय्युअ वाली नमाज़। मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, मुझे टेंशन, क्योंकि मैंने मर के जो है ना अपने रब को जवाब देना, इनको नहीं देना। सही होगा। एक और बात कहना चाहूँगा, ये जितने लोग भी आए हैं ना, एक छोटा सा मुनाजरा कह लें या बहस कह लें, ये बंदे मुझे जो है ना सिखा के गए हैं। हाँ। कुछ ना कुछ सिखा के गए हैं जो मेरे इल्म में नहीं था, मुझे इन्होंने सिखाया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी भी उनको सही समझता हूँ, मेरे इल्म में इजाफा हो गया, तो मुझे नहीं पता था। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए हो इधर? जी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए हो।
चलो जी, इंशाल्लाह आज आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी और अच्छा लगा जी आपसे बात करके। थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।